и Вача. Рая. Кинос. Ага. Наверное, Эмилия, наверное, будет тогда переводить. Gerai. Эмилия не устала? Нет. Да, я немного поделюсь тем, чем ну, делилась Лариса. Бог открывал это уже в том году, это как подтверждение. Pasidalinsiu žodžiu, kad man praeitais metais jau Dievas panašiai buvo atvėręs ir tai, kuo dabar dalinasi Larisa, tarsi patvirtinimas. И первое то, что хочу сказать, Pirma, ką noriu pasakyti, перед тем, как состоялась эта встреча, prieš šį susitikimą и Бог показал такое видение, Dievas rodė man regėjimą, что вот эта встреча, šis susitikimas, сегодня Лариса, она упоминала шафар, šio susitikimo metu Larisa minėjo apie šofarą. и Бог показывал, что каждая наша жизнь и разные служения — это как пазлы, которые соединяются в одно целое, как шафар. Ir Dievas parodė, kad kiekvieno iš mūsų gyvenimas, o tuo pačiu ir tarnavimas yra apjungiami tarsi į šafarą. И каждый из нас, он имеет определенное помазание, определенный звук. Ir kiekvienas iš mūsų turime tam tikrą patepimą ir tam tikrą garsą. И нас Бог соединяет все звуки, да, в одно звучание красивое, многогранное. Ir Dievas savo ranka mus visus sujungia į vieną skambesį, daugiabriaunį, vieną gražų skambesį. И ну, мы знаем, как играет оркестр, там играют разные инструменты, так и каждая наша жизнь есть свое особенное призвание, помазание, и когда оно все вместе соединено, получается такой звук красивый, который как один человек он не может передать. Mūsų gyvenimai apjungiami savo garsu, savo vibracijom į vieną darinį, taip kaip apjungiami garsai orkestre ir kiekvienas instrumentas skleidžia savo garsą ir tik tame yra grožis, kai yra apjungiami gyvenimai, vibracijos garsai. Я видела, как это такое красивое, это звучание, оно изливалось на Литву. Ir aš regėjau, kaip šis nuostabus, gražus garsas, jisai išsiliejo į Lietuvą. И это звучание, оно благословляло Литву. Šis garsas laimino Lietuvą. И она поднималась в этом звуке, в этом помазании. Ir ji kilo tame, Lietuva kilo tame patepime ir šitame garse. И я верю, это то, что Бог уже совершает в Литве, приводя в свое единство каждое сердце. Ir aš tikiu, kad tai vyksta jau Lietuvoje, kai Dievas kiekvieną širdį atveda, sujungia į savo vieną, sujungia kartu į vieną darinį. И чтобы мы действительно знали друг друга, объединялись как Божья команда и совместно делали вот работу Божью, каждый в своем призвании. Kad kiekvienas tame būtumėm sujungti kaip Dievo komanda ir tuo pačiu kiekvienas atliktumėm savo darbą pašaukime, kiekvienas atskirai tam, kam esame skirtas. Бог много открывает. Dievas daug atskleidžia. Но я с тем, с кем мы встречаемся, я постоянно высвобождаю, но сейчас я только поделюсь то, что вот согласно Лариса говорила.
Man Dievas daug dalykų atskleidžia ir aš keliaudama dalinuosi, bet šiuo metu kalbėsiu tik tai, kas atitinka tai, ką kalbėjo Larisa. И первое то, что она говорила, что должен родиться Давид в Литве. Ir vienas kertinių dalykų tai yra tai, kad turi Lietuvoje gimti Dovydas. И в начале того года, 23-го, 23 metų pradžioje на одной из ночных молитв в Вильнюсе naktinės maldos metu Vilniuje я переживала очень сильное видение и слово от Бога. pergyvenau labai stiprų regėjimą ir žodį nuo Viešpaties. И я видела, как рождается сын пробуждения. Ir aš regėjau, kaip gimsta prabudimo sūnus. Дальше Бог говорил о том, что Он поднимает скинию Давида. Toliau Dievas kalbėjo, kad jis pakelia Dovydo palapinę. И скиния Давида, она поднимается в Литве, о которой говорила сегодня Лариса. Ir štai Lietuvoje kyla ta palapinė, apie kurią kalbėjo dabar Larisa. И Бог тоже об этом в том году говорил, и я делилась. Ir tais metais man Dievas kalbėjo ir aš jau apie tai perdaviau, dalinausi. И Бог показывал, что скиния Саула, она будет умаляться, а скиния Давида подниматься. Ir Dievas kalbėjo ir rodė, kad Sauliaus palapinė mažės, o Dovydo palapinė didės. Скиния Саула — это церковь плотская, религиозная, которая не движется в Духе Божьем. Sauliaus palapinė tai kūniška bažnyčia, kuri nejuda Dievo dvasioje. И плотская церковь, где во главе человек. Tai yra kūniška bažnyčia, kurios galva yra žmogus. Скиния Давида — это во главе Христос, и это духовная церковь. Dovydo palapinė tai ta, kurios galva yra Kristus ir tai dvasinė bažnyčia. И движется в призвании Божьем. Ji juda Dievo pašaukime. Пока не было Давида, не было и гонений. Kol nebuvo Dovydo, tol nebuvo persekiojimų. Но когда появился Давид, Саул начал гнать Давида. Tačiau, kai atsirado Dovydas, Saulius pradėjo jį persekioti. И потому сейчас, так как в Литве поднимается скиния Давида, идет и гонение. Саул гонит Давида. Ir šiuo metu matom situaciją Lietuvoje, kai kyla Dovydas, Saulius jį persekioja. Но мы знаем, что рано или поздно скиния Саула, она перестала быть. Tačiau mes žinome, kad anksčiau ar vėliau ir žinome, kad Sauliaus palapinė tiesiog pradingsta, jos nebelieka. А скиния Давида, она поднимается и процветает. O Dovydo palapinė kyla ir klesti. И Лариса говорила, и мы в том году об этом говорили, что Давид, он был поклонник, царь, воин. Lygiai tą, ką kalbėjo Larisa, tais metais, 23 mes kalbėjome, buvo duota apie Dovydą, kuris yra garbintojas, karys ir karalius. Но Давид также был и пастухом, и он имел пророческий голос. Taip pat Dovydas buvo ir piemuo ir taip pat turėjo pranašo balsą.
Ну, мы в том году об этом говорили, о всех этих гранях. Мы сейчас не будем, мы просто упоминаем, потому что Лариса, да, она упоминала о важности пророческого голоса. Ir aš jau nebekartosiu tai, ką mes minėjom praeitais metais, tiesiog apsistosiu ties tuo, ką Larisa pabrėžė, kad yra labai svarbu pranašiškas balsas. Потому мы знаем, что Тада с Алиной, да, они движутся в этом помазании, скини Давида поднимают, и это как бы формат поклонника, да. Ir štai kaip pavyzdį matome Tadą ir Aliną, kurie juda garbinimo patepime ir jie kelia Dovydo palapinę garbinimu. Но у Давида были и другие грани, да, это и пастух, и царь, и воин, и пророческий голос, и мы тоже с Тадосом об этом говорили, об этой многогранности, в которой Бог сейчас поднимает церковь Литвы. Ir štai norisi toliau kalbėti, kad apie kitas pusės, tai yra kario, ganytojo, Dovydo kaip kario ir ganytojo. Ir mes apie tai esame jau kalbėję su Tadu. И сегодня говорила Лариса о важности молитвы. Ir šiandien Larisa pabrėžė maldos svarbą. И она говорила о пророческой молитве, слышать Бога и высвобождать. Labai svarbu, ką ji minėjo, kad pranašiška malda, girdėti Dievą ir įtvirtinti tai. И вот в том году, да, у нас было в Вильнюсе, проходила пророческая школа, в том году и в этом году в Каунасе. И на основании школы вот родилось именно в Литве пророческое служение, пророческий голос, этот меч, о котором говорит Лариса. Turėjome ir praeitais metais, ir šiais tiek Vilniuje, tiek Kaune pranašų mokyklas. Ir to pagrindu pakilo pranašiškas judėjimas, kas yra Dievo kardas žodžiu. Taip jau keliama, формуема Lietuvoje. И мы как раз, Господь в этом формате как раз и поднимает Литву, да, получать слово от Господа и высвобождать для церкви, для земли, для народа. И тот, кто был на этих встречах, да, участвовал, вы знаете, как мы двигались и как Господь высвобождал. Tai ir matome, kad Lietuvoje keliama tai, kad pati Lietuva keliama šiuo judėjimu, kad girdėti Dievą ir skelbti jo žodį, skelbti maldoje tai, ką jisai pasakė. Tai yra pranašiškas judėjimas ir kelimas Lietuvai. Мы знаем в Ефесянах 6 глава о всеоружии Божьем. Žinome Efeziečiam 6 apie visą Dievo ginkluotę. И мы знаем, что там говорится о припоясать чресло ума истиной. Ten kalbama apie apsijuosti proto strėnas tiesa. И также о мече духовном, которое Слово Божье. Ir apie dvasinį kardą, kas yra Dievo žodis. Припоясать чресло ума истины — это Библия, это Слово Божье, которое мы сегодня читали. Apsijuosti tiesa tai yra Dievo žodis, esmė. А меч — это получить Слово от Бога, пророческое, и высвободить. O kardas tai gauti pranašišką Dievo žodį ir išlaisvinti tai. И воин, он может воевать только с мечом. Karys gali kariauti tik turėdamas kardą. Потому Бог, Он вооружает Литву также мечом. Дмитрий, да, руку поднимает. Звук выключен. Я извиняюсь, у нас остаются последние 9 минут. Я извиняюсь, Инга. Хочется сказать вот что. Эмилия, если можно, переводите.
Mums liko 9 minutės, todėl noriu greitai pasakyti. Очень интересно было услышать про Довида Палапине, про скинию Давида. Buvo labai įdomu išgirsti apie Dovydo palapinę, apie Dovydo palapinę. В Литве об этом знают, большинство из нас об этом знают, но, может быть, не все. Daugelis tai žino, bet turbūt ne visi. Поэтому хочу и нам напомнить и сказать тем, кто не знает, что в прошлом году, очень интересно, водительством Святого Духа в Литве родилась скиния Давида, вот это служение. Noriu paminėti, kad labai įdomiai antgamtiškai gimė tarnavimas Dovydo palapinė. И было получено слово по этому поводу, на основании которого это все родилось. Ir buvo gautas žodis, kurio pagrindu visą tai gimė. И вот в июне месяце этого года, вот сейчас, в июне месяце, Ir štai dabar metų birželį, с 22 по 24, 5. nuo 22 iki 25 dienos, Ar 4, nu, čia parašysim. Опять будет собрание скинии Давида. ir šiomis dienomis vėl pakartotinai vyks Dovydo palapinės surinkimas. То есть это происходит, и это будет происходить в Литве. Pabrėžiam, kad tai vyko ir vyks toliau Lietuvoje. Конечно, Лариса об этом не знала. Она не могла об этом знать, но она высвободила то слово, которое у нас в Литве уже произошло, и это было подтверждением. Larisa negalėjo žinoti ir tiesiog patvirtino tai, kas jau vyksta Lietuvoje. Я думаю, вот в этой скинии Давида и родится не один такой Давид. Aš tikiu, kad toje Dovydo palapinėje gims dar ne vienas Dovydas. И возможно, что это будет команда, и дай Бог, чтобы не одна. Ir galbūt tai bus komanda ir tikimės, kad tai bus ne viena komanda. И если у кого-то еще есть вопросы, пожалуйста, может, кто-то еще хочет поделиться. А может переводчик сказать свое мнение? Да, конечно, переводчику первое место. Ну, как-то, если говорить о полноте, да, служения Aš Давида, tada išversiu, jeigu kalbėti apie tą pilną tarnavimą. o gal taip, tai mes matome ir kario poziciją, ir karaliaus, ne? Мы видим позицию и воина, и короля. Подождите, как мне лучше по-русски говорить? Nu, kaip norite. Ну, уже остались, по-моему... Ай, нет, есть, которые не понимают по-русски. Деньги надо. Да, и вот эти позиции короля и воина хочется тоже и молиться, и утверждать, и научать церковь, и открывать эти дары, чтобы люди вставали в позицию эту правильную, кто умеет владеть мечом пророчески, да, делать дело молитвой, совершать вот это дело. Нам надо переводить, Эмилия, нам надо переводить. Emilija kalba apie tai, kad labai svarbu būti ir karaliaus pozicijoje, ir kario pozicijoje, kad išlaisvintumėm dovanas, tarnautumėm tose dovanose, kaip Kristaus kūnas. И очень хочется это пожелать церкви, и каждому, у кого сердце откликается, не бояться входить в эту позицию. Ir šito labai norisi palinkėti visiems, to palinkėti bažnyčiai ir nesibaiminti ir įeiti į šitą tarnavimą. Потому что, поскольку Господь, когда мы движемся в Его направлении, в направлении того наделения, что Господь дает, тогда Он дает и силу, и инструменты, и понимание, и, ну, все, что нужно для этого. Ir kai mes judame tą linkme, ką Viešpats yra mums numatęs, tai tada Viešpats aprūpina viskuo, ko reikia. Ir jėga, ir visais instrumentais, kurie reikalingi tam tarnavimui.
И очень хочется благословить вот это собрание и церковь, и еще, ну, мы каждый пойдем в свои общины какие-то, где мы имеем общение с Божьими людьми, да, чтобы это распространять, чтобы не, ну, иметь дерзновение так самим молиться и научать других. Ir labai norisi, kad tai neliktų tik tai va čia šitam kambarį, ar ne, apie ką mes čia kalbėjome, kad nešti į savo bendruomenės, kadangi mes iš įvairių bendruomenių ir kad tiesiog, kad tai plistų ir, na, pridėsiu nuo savęs, kad keistų Lietuvos veidą.